ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್. Good afternoon, one and all. It's my esteemed pleasure over here to speak on COVID-19 and Indian economy issues and challenges. First of all, I take an opportunity to congratulate the team of Devaraja's First Grade College, Government First Grade College, Hunsur. It is, I'm very happy because just 2 months before, or before COVID-19, I had come to your college. It was my esteemed pleasure to speak on placement issues from the placement cell. And at the same time, it is my own family because I too came from Government First Grade College. I started up my career from Autonomous College, Mandya, where the principal sir was heading the Department of Psychology. And most of the people of the economics department, Hunsur Devaraja's College, were almost my classmates and my teammates and my postgraduate studies friends. So it is my esteemed pleasure over here. And at the same time, I take an opportunity to thank the entire Department of Economics and the technical staff and Anand sir in special to congratulate and thanks for giving me an opportunity to speak on this pandemic issues and its impact on economy. I once again welcome to the new normal life, everybody. See, COVID-19 and Indian economy, it is a very broad concept. COVID-19 is one of the infectious diseases that it has shook the entire economy of the world, not only India. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಲುಗಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ 4 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ COVID-19 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it is not possible to explain the impact of COVID-19 on different sectors of the economy in half an hour or so. It takes its own period of years together because Indian economy is a mixed economy. Indian economy has its own problems, has its own defects and demerits. At the same time, it has made achievements in various sectors. At this juncture, it's a very vast concept, but I'm making an attempt to shower on few important issues on important sectors of the economy. Coronavirus, as we know that it is unprecedented global public health concern. The government of India imposed a lockdown in the entire nation in our country, and now we are in the stage of unlock 2. In this brief review, I myself is making an attempt to discuss the COVID-19 and its impact on Indian economy with some of the issues and challenges. COVID-19 and Indian economy. As we know, what is COVID-19? It is one of the infectious diseases caused by newly discovered coronavirus. As we know, Indian economy, it is characterized as developing economy even today. It is, India stands 5th largest economy in the world by nominal GDP is concerned. When we speak in terms of purchasing power parity, PPP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ IMF ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ COVID-19 ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2020 coronavirus, which is one of the pandemic in India, has been largely disruptive. India's growth, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 2019ರಲ್ಲಿ, ಈಗ 2020ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ the India's growth in the 4th quarter of the fiscal year 2020 has come down drastically to the extent of 3.1%. ನಾವು ಇದನ್ನ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೇಕಡವಾರು 3.1ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ is standing, we can just understand. And at the same time here, the next slide, it explains about how it is having an impact on the Indian economy. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರಿದೆ. With an increasing number of coronavirus cases, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 230, 220, 210 ಈ ರೀತಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸಸ್. ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ ನೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್ with more than 12 lakhs reported cases since January. ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟುಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷವನ್ನ it has reached 12 lakh reported cases since January 2020. The pandemic outbreak has several impact on the economic activities. ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷಿಕರ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಾ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ, ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತವ್ರ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಏನು ಜೀವವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಶೇಕಡವಾರು 54ರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ GDP ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯ. ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡವಾರು 54, 53ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ GDP ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ತೃತೀಯ ವಲಯ. ಇಂಥ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ. People, they rely on jobs in order to earn their bread. Every day they require bread. In order to earn their bread, they mainly depend on jobs. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಾಟಾ 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ no jobs at all. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ BE graduates, there is no vacancy. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ there is a job losses of 40 million people. 40 million people ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೋನಾ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅದು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಲಯ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಕೇನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ, ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ 2019 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಇಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನಸಿನ ಒಂದು ಇದು ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಗನ ಕುಸುಮ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಟೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಸೆಯೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ವಲಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, the entire Mysore consists of various tourist spots. Take the example of Chamundi Hills.
take the example of Palace, world famous Palace of Mysore. There were so many roadside vendors who used to depend on tourists for their everyday bread earning. What has happened to their lifestyle today? No tourists on one side, no purchasing of the roadside food, roadside toys. ನನಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು I request to mute your audio, please. Dr. Vindu, I request please to mute Vindu, Dr. Vindu. Yes. And it has also resulted in a very bad impact on food industry and entertainment, manufacturing sector. It has led to lose jobs in these areas which the slide is showing. One is the civil aviation, automobile industry, tourism, food, entertainment, and the manufacturing sector. And see, COVID-19 lockdown, it has a very bad impact on agricultural sector, I tell you. Decline in farmers' income. ರೈತರ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅವರ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 million people in India, they go to extreme poverty mainly because of lockdown, mainly because of COVID-19. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು MSME ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮೇಡಮ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ she gave importance to MSME sector, and second day she mainly focused on giving priority to the agricultural sector. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅವರು ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಮೂರನೇ ದಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಶೇಕಡವಾರು ಏನು 25% ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ 2% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಘೋಷಣೆ ದಿನ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, MSME, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಇವತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. They have liberalized the civil aviation because it is one of the important sector which is suffering heavily. Mainly it has created job loss in this particular sector. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this lockdown has made unemployment rate to touch to the tune of 26%. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಜನವರಿ 26, 2020ರಿಂದ ಜೂನ್ 2020ರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ I would like to say that predicting that India would go into recession, ಈಗಾಗಲೇ ರೆಸೆಷನ್ ನ ಅಮೆರಿಕ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾನು ಆಗಬಹುದು ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ predicting that India would go into recession, affecting that an unorganized sector, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ internet is unstable. In this scenario, predicting that India would go into recession, affecting that an unorganized sector, semi-skilled job holders losing their employment opportunities. So all the three major sectors, it is the primary sector, secondary sector, tertiary sector is facing various issues and challenges. Let us see what are the issues and challenges.
Impact on Indian economic sectors. As we know that primary sector, not only agriculture, primary sector consists of allied activities, agriculture allied activity. ಏನೇನು ಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು MSMEಗಳು, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಾರಿಗೆ ವಲಯ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಈ COVID-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೀರಿ ಏನೇನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಒಂದು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ as we know that I have taken the data from 2015 and 16 to 2018 and 19. ನಾವು ಕೃಷಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಶೇಕಡವಾರು 50 ರಿಂದ 60% ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ, 70% ಜನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ GDPಗೆ ಶೇಕಡವಾರು 50 ತನಕ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕಡವಾರು 17% GDPಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ, ಮತ್ತು 2015 ಅಂಕಿಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಶೇಕಡವಾರು 52% ಬರ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2018-19 ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡವಾರು 16% GDPಗೆ, ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಶೇಕಡವಾರು 54% ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ GDPಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಗಣನೀಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಈ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ COVID-19 ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ and it is the backbone of the entire economy. It is worth to mention that agricultural sector provides job to around 53% of the population of our country, and currently it is contributing around 16% to GDP as per 2018-19. Hindina slide alli nanu ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, with the ongoing pandemic livelihood of all the sectors, the farmers and the people who are included in this sector are at high risk. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತ ಕೃಷಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಶಿ ಹಾಲನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಸುರಿದ್ರು. ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡವಾರು 25% ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಬೀದಿಗೆ ಸುರಿದ್ರು ರೈತರು, ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. COVID-19 ಇಂದ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ಸುರಿದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Farmers, they store their crops as they were unable to sell them. Farmers have to store their crops. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ they have to store the products. Do we have proper warehousing facility? Do we have any cryogenic facility to save whenever the price is high? Only then the farmers can take their products to sell. This is one of the important issue the farmers are facing today. And farmers experienced heavy loss. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಮಳೆ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದೇ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ಸ್.
ದಿ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಇಶ್ಯೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ? ಹಲೋ Hello, I request to mute, please. I request to mute Dr. Vishwanath sir, please. And farmers may experience heavy loss due to lack of laborers and storage and transportation facility. What are the challenges? See, there are various challenges. There are various restrictions on the laborers to migrate from one place to another place. The laborers are not coming forth. There are no safety measures for the agricultural farmer. There is problem of storage. There is problem of marketing. These are the challenges. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು challenges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ರೈತರನ್ನ ಕಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಲೇಬರರ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ಫೇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರ ರೈತರು? ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಫುಲ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the farmers face huge harvesting costs compared to last seasons, mainly because of lack of laborers and high cost of machineries. ಒಂದು ಕಡೆ. And second thing ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as agricultural ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಟೊಮೊಟೋನ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು COVID-19 ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. It has resulted in gap. It has resulted in creating a gap in supply chain. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ರೈತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಟ್ ನಾವು ರಾಬಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ರಾಬಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ರೈತರ ಸವಾಲುಗಳು ಇದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ market prices was too low, so farmers could not afford to harvest. ಏನು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದಾ? ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಕಿರುವಂತ ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು, ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಶ್ರಮ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಬಂದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ
ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಣಸೂರ್ನವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಹುಣಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತದ್ದು ಎಲೆಕೋಸು. ಆ ಎಲೆಕೋಸನ್ನ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 32,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು 12,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ರೈತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆನೆ ಅವನ ಜಮೀನನ್ನ ಕುರಿ ಮಂದೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕುರಿಯನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ರೈತ. ಒಂದ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ working as a lecturer right now and who is also working as a farmer. ಸೊ ಇದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಫಿಶ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ has also been hindered heavily during this lockdown period. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಇವರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಇವತ್ ನಾವು APMC ಯಾರು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರು ಹೋಗಿ ರೈತರು ಅವರು ಮಾರಾಟವನ್ನ APMC ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರು. ಈ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧನೆ? ಆಯ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಂತದನ್ನ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಲೂಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ 25%. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್. fertile nature of land is no more available for cultivation. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ, these are the important issues that we are coming across in the agricultural sector. Let me focus on impact of COVID-19 on secondary sector in India. What is the secondary sector? We know that the small scale industries, micro industries, medium industries, these industry, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ MSME ಸೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ NBFC ಗಳಿಗೆ, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಬ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಶ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, MSME ಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ MSMEಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ತ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ಸ್. ನಾವ್ ಇನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, it should be a job hub, it should be the employment hub, it should be the sector which provides employment opportunity to large masses of the people who have gone into their native area. So these MSME had to come forth, and this is how Make in India, under the banner of Make in India, India has to produce more and more. It should increase the export, it should make the people more self-reliant, more self-sufficient, and it should be the idea of Atmanirbhar Bharat of Prime Minister of India. Secondary sector is also known as industrial sector of the economy. This sector includes mining, quarrying, manufacturing, gas, electricity, construction, water supply, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯ ಕೂಡ GDPಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30%, 29.6% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೊರತಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯವೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಷನ್. ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಆಗ್ಲೇ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ ಕರೋನಾ ಇಂದ MSMEಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
See the issues and the challenges of the secondary sector. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಜನರು ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್, ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲಕ್ಸುರೀಸ್. People are going only to get the essential commodities in the era of COVID. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾವ್ ಯಾರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ COVID-19 ಆರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಈ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತವ್ರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾರ್ತಿದಂತ ಹೂವು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆ, ಇಂಥವ್ರ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೂಸಸ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ನಾವ್ 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳನ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is all what is happening in every day, and supply chain disruptions agide. There is a gap between demand and supply chain and manufacturing in safe environment. So ivella issues na ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, what are the challenges in future, in further days? More and more employee they have start coming into work. Employers ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ ಬಗ್ಗೆ. Employees they have start coming into work. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವಾಗಲೇ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಸೇ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಾಳೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 10 ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು COVID-19 has such a pandemic has resulted in the everyday lifestyle of the people. It has shook the life of the people. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೇ ಕುಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಅದು ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. And it has made huge cost on the healthcare. Healthcare ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕೂಡ ಬೀರಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಪೀಪಲ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1 ವಾರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೀಲ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಂತ ದಿನಗಳು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ವೆಬಿನಾರ್, ನೋ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೋಬಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ 30 ದಿನ 60 ದಿನ ಆಯ್ತಿದು, 160 ದಿನಗಳನ್ನ ದಾಟಿತು, 200 ದಿನಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್, ಅದೇ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. AC ಬೇಕಾ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಾ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬೇಕಾ, ಮೂವಿ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ, ತೃತೀಯ ವಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಂಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಚೈನ್ ವೇ and it is having a very bad impact on the entire economy. See, impact on India's service sector. As we know that the primary sector, what it is, what are the issues and what are the challenges. Secondary sector alli iddanta ondashtu challenges nodidvi. This is the tertiary sector athwa service sector, ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ challenges ಅಥವಾ impact ಹೇಗೆ ಅಂತ. Service sector is also known as tertiary sector. It includes real estate, finance, professional services, public administration, defense, and other services like trade, hotels, transport, communication, and services related to broadcasting. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಅನ್ಲಾಕ್ 2 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ 6 ಗಂಟೆ. ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನು ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅವನ ಜೀವನ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜೀವನ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು ವಲಯದವರು, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದವರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೌದು. So currently, this sector is considered as the backbone of the Indian economy because it is contributing around 54.3% to the Indian GDP. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷಿ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ the tertiary sector is considered as the backbone of the Indian economy because its contribution is around 54% to India's GDP. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ IT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ ಮೇನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವುದು? ನಾವು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಪ್ರೋ. ಈ ಏನು TCS, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, HCL, ಟೆಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ, ವಿಪ್ರೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ we can see that there is complete drop in their income or in their revenue in the first quarter of 2020 up to July 19th, 2020. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊದಲ 4 ತಿಂಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಆದಾಯವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. Mainly because of lockdown, mainly because of corona, mainly because of no exports and imports, mainly because of not having any foreign transactions in large number, mainly because of restrictions in the foreign trading activity. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ it has led to complete drop in the revenue in the first quarter of July 2020. As per the information of the Prime Minister PMI report 2019 in a report prakara, India service sector nodi July 2019 in the slide which is representing here, it shows the income generated from the service sector to Indian GDP was around 53%, and when we look into the data of June 2020, it has declined by 20%. That means at present it is only 33.7%. So there are various issues and challenges faced by the service sector. What are the issues? See, there is service sector anta bandaga ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು,
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ one issue, one important problem is weakness in the demand condition. What is the second important issue, second important problem is that there is complete decline in the orders, new order. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. And employment across the Indian service sector has come down. ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕರೋನಾ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಗು ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಲೋಕದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ LKG ಮಕ್ಕಳು, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕ ಪೋಷಕರು ಕೂರ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗುಗೆ ಟೀಚರ್, ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯ ಕೂತು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಂತದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಲೇಬರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರದೇ ಆದಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, other issues, other problems in the service sector is reduction in running costs due to lower activities. Domestic and foreign demand continue to decline. Of course, there is complete decline in the foreign demand. Export sale collapsed because now what we speak of export or foreign trade, it has only it is only for namesake. Almost it has been collapsed. And the challenges, what are the challenges? Lack of quality jobs. There are no quality jobs. There are no, creating jobs are the more challenges. Iruvanta kaigarikagalu, clients galu, they are closing up. No job opportunity. Who will create the job? Which sector will create the job? Who will earn more profit? This is one of the important challenges before the economy in future. Employment generation at present. Adru kuda ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕೃಷಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಸರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತ ವಲಯಗಳಿವು. Predictions have been made by most of the economists at the global level as well as in the India level. ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್, new research have to be undertaken in pharmaceutical medicines. E-commerce, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಇವತ್ತು e-commerce ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಲಯ. IT services, see, we are using the IT people. Almost all the colleges, almost all the educational sector, we mainly go to IT people. We request IT people, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, we require your IT service. This is what happening, and this will be one of the future
ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅರೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟೇಲ್ಸ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವಿಷ್ಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಷನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ COVID-19 will fundamentally change the way humanity works and socializes for year to come. ವರ್ಷಗಳು ಬರಬೇಕು. The COVID-19 crisis will be catalyst to unprecedented changes in every industry, and the future may yet hold surprises. ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸೇಫ್, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡಿನ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because of safety on one side, safety, and second thing, they can get back their profit. This is one of the important criteria that financial market, capital market is going in a higher strata. See, future employment jobs, nan agle helde, virtual education, online education, work from home, healthcare, pharmaceuticals, e-commerce, ivella employees in agricultural sectors, more employment in smaller towns. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿಲೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ COVID-19 ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ COVID-19. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ COVID-19 ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಬಟ್ ನೌ social distancing you can make out in this particular slide, in the first slide of the right side. And even in the work culture, it has entirely changed. See, the agricultural farmers who used to go with the plow and the cow, but now the entire activity in the right side of the slide shows a different picture. See, robots may replace humans. ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ COVID-19 ಇಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಯೂತ್ಸ್. ದಿ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಶ್ಯೂಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಸ್? ಸಿ, ನಾವು ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ನ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ MSME ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ MSME with the main intention of increasing the production in small and micro industries, which is the most employment creating hub. ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ NBFC ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ MSME ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ, 100% ಶೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪವರ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ನ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪವರ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ NGOs ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಈ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಾಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಕವರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಇದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್. COVID-19 ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವೇ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ COVID-19 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ, and have to give more importance to the healthcare sector, and has to give much more importance to job employment, creating opportunities ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಣಸೂರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು IQAC ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೇಜ್, and at the same time principal, honorable principal of Devraj Aras College, and all the technical staff who are with me for past 45 minutes, and I thank you for the opportunity anta helta, eldrigu kuda stay safe anta helta, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ COVID-19 ಅದರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ ಕಿರಣ್, ಕೇಳಪ್ಪ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್. ನಾವು ಏನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಸೆಸರಿ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆದಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಕೃಷಿಯೇ ಏನು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಕಿರಣ್, ಕೇಳಿಸ್ತಪ್ಪ? ಕೇಳಿಸ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ COVID-19 ಮತ್ತೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು,
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸವಿರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Now it is the time to extend the vote of thanks who contributed for the grand success of this webinar, and I deem it a privilege to do it. At the outset, today we have with us Dr. R.H. Pavitra, Associate Professor, Department of Economics, KSOU, Mukta Gangotri, Mysuru. She has extensively explained about the COVID-19 and impact on Indian economy. She has explained about how Indian economy has been suffering even in the primary sector, secondary sector, tertiary sector, so on and so forth from this pandemic. She also suggested some immediate measures to overcome. It was really a thought-provoking session